యోబు గ్రంథంలో 3వ అధ్యాయం 11 నుండి 19 వచనాలు చదువుతున్నాం. ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 11 ପଦରୁ ଆଉ ଆମମାନେ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ପଢିବା। ଆଇବ 3 11 ରୁ 19। పుట్టుకలోనే నేనేలా చావకపోచిని, గర్భము నుండి బయలుదేరగానే నేనేలా ప్రాణము విడువకపోచిని, మోకాళ్ల మీద నన్నేల ఉంచుకునిరి, నేనేల స్తనములను కుడిచి తిని, లేని ఎడల నేనెప్పుడు పండుకొని నిమ్మళించి ఉందును, నేను నిద్రించి ఉందును, నాకు విశ్రాంతి కలిగి ఉండును. తమ కొరకు బీడు భూముల యందు భవనములు కట్టించుకొనిన భూరాజులతోనూ మంత్రులతోనూ నేను నిద్రించి నిమ్మళించి ఉందును. బంగారము సంపాదించి తమ ఇండ్లను వెండితో నింపుకొనిన అధిపతులతో నిద్రించి విశ్రమించి ఉందును. ఆ కాల సంభవమై కంటబడకయున్న పిండము వంటి వాడనై లేకపోయి ఉందును, వెలుగు చూడని బిడ్డల వలె లేకపోయి ఉందును. అక్కడ దుర్మార్గులు ఇక శ్రమపరచరు, బలహీనులై అలసిన వారు విశ్రాంతి నొందుదురు. బాధింపబడిన వారు కార్య నియామకుల శబ్దము వినక ఏకముగా కూడి విశ్రమించుదురు. అల్పులేమి గనులేమి అందరూ నచ్చటనున్నారు. దాసులు తమ యజమానుల వశము నుండి తప్పించుకొని స్వతంత్రులై ఉన్నారు. ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିବା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 11 ରୁ 19। ମୁଁ କାହିଁକି ଗର୍ଭରୁ ମଲି ନାହିଁ, ଉଦରରୁ ପଡିବା ମାତ୍ର କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲି ନାହିଁ, ଜାନୁଯୁଗଳ କାହିଁକି ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଅବା ମହର ପାନ ନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା, ତା ହୋଇନଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଶୟନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ବିଶ୍ରାମରେ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଜାଡ଼ ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଏପରି ରାଜା ଓ ପୃଥିବୀର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ସହିତ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରୂପାରେ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ଗୃହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, ଏପରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଧିକାରୀ ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି। ଅବା ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଗର୍ଭସ୍ରାବ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରାଣହୀନ ହୋଇ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଆଲୁଅ ଦର୍ଶନ କଲେ ନାହିଁ, ଏପରି ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଷ୍ଟଗଣ କ୍ଲେଶ ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ଓ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦୀଗଣ ଏକତ୍ର ଆରାମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶାସକର ରବ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସାନ ଓ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦାସ ଆପଣା କର୍ତ୍ତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। చదవబడిన లేఖన భాగములో నుండి ప్రార్థన చేసి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. ପଠନ ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, ఘనుడవైన మా దేవ, మహాఘనత వహించిన మా ప్రభువా, మీ ఘననామానికి స్తోత్రము చెల్లిస్తున్నాం. ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଗୌରବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ତୁମରି ଗୌରବମୟ ନାମରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। చదవబడిన లేఖన భాగమును దీవించి మా అందరితో తేటగా సూటిగా స్పష్టంగా మాట్లాడమని వేడుకుంటున్నాం. ପଠନ ହେଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମେ ଆମ ସହିତ ସରଳ ଭାବରେ ସିଧା ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ କଥା କୁହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ప్రతి విషయంలో మీకు రావలసిన ప్రభావ మహాత్యమును మేము ఆపాదించడానికి మమ్మను సిద్ధపరచమని వేడుకుంటూ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମହିମା ତୁମକୁ ଆସୁଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। మా ప్రభువు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచున్నాము తండ్రి, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ఆమేన్। ప్రభునందు ప్రియులారా, మనం చదువుకున్న ఈ లేఖన భాగంలో 1 నుంచి 10 వచనాలలో జన్మదినాన్ని శపించుట అనేది విన్నాం। ప్రభుରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆସୁଅଛୁ, 1 ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ
ଆଉ ଆପଣର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆଇବ ଶାପ ଦେବା ଦେଖିଲୁ। 11 నుండి 19 వచనాలలో నేను పుట్టినప్పుడే మరణించితే బాగుండును అనే మాటలు మనం విన్నాం. 11 ରୁ 19 ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ମରିଥାନ୍ତି କି ଆଉ ତାହା ଶୁଣିଲୁ। నేను పుట్టినప్పుడే మరణించితే బాగుండును అనే మాట తాను చాలా భయంకర విషయాలను గురించి తేలిగ్గా మాట్లాడేస్తున్నాడని గ్రహించి అక్కడితో చాలించాడు యోబు. ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଆଇବ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କହୁଅଛୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଗର୍ଭରୁ ମଲି ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ନେଇକି ସେ ଅନେକ ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଇବ। దీనికి బదులుగా ఈ ప్రశ్న అడిగాడు తాను. ଆଉ ଏଥି ଯୋଗୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରତିବଦଳେ ସେ ମାଗୁଅଛନ୍ତି। పుట్టగానే చనిపోయి ఉన్నట్టయితే బాగుండేది అని 11, ଆଉ 12 వచనాల్లో చూస్తాం. 11-12 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଉ କାହିଁକି ଗର୍ଭରୁ ମଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ମରିଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ କଥା ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। పుట్టినప్పుడే మరణించితే అది నాకు మేలు అన్నాడు. ଆଉ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ମରିବା ତା ମୋ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳ କହିଲେ। అప్పుడు నేను లేనట్టే ఉండును అని కూడా అన్నాడు. ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥାନ୍ତା ଏଇ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। 10వ అధ్యాయం 8, 9 వచనాలలో ఆ మాటలు మనము గమనిస్తాం. ଆଉ 10 ପର୍ବର 8-9 ପଦରେ ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ। బాధపడుట కంటే నేను లేకుండా ఉంటేనే బాగుంటది అని అంటున్నాడు. ଆଉ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ନଥିବା ହିଁ ଭଲ ଥାନ୍ତା କହୁଅଛନ୍ତି। నిజమే, మనం కూడా అప్పుడప్పుడు ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులను బట్టి, కష్ట నష్టాలను బట్టి, వ్యాధి బాధలను బట్టి ఎందుకు వచ్చిన బ్రతుకు, చచ్చిపోతే బాగుండు అని అనుకుంటారా, అనుకోరా? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଇକି କ୍ଲେଶ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଦ ଦେଇକି ଯାଉଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ କାହିଁକି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମରି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା, ଏପରି କହୁଛୁ ନା ନାହିଁ? నేను చచ్చిపోతే బాగుండు, ఎందుకు వచ్చిన జీవితం అని అనుకోని వాళ్ళు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు? ମୁଁ ମଲେ ହିଁ ଭଲ, କାହିଁକି ଏଇ ଜୀବନ, କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି, କେତେ ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରକାର ନ କହିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ఏమండి, ఎప్పుడు అనుకోలేకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ? ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟରେ କେହି କହିନାହାନ୍ତି କି ଏପରି କଥା? ప్రాణం మీద విసుగొచ్చిన ప్రతిసారి ఈ మాటే మనకు త్వరగా గుర్తొచ్చుద్ది. దేవుడా, ఎందుకు వచ్చిన బ్రతుకు, త్వరగా తీసుకొని ఆయన, నేను పడలేని బాధలు అనేవాళ్ళు లేరా? ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ଳାନ୍ତ ଶ୍ରାନ୍ତ ଆସେ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଇ କଥା ଆମେ କହିଥାଉ, କହୁଛୁ ନା ନାହିଁ? కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ విషయాన్ని గుర్తించండి. నిజమే, అలాగు జీవితంలో ఏ ఒక్కరు కూడా అలాగున ఆలోచన చేయకుండా ఉండడమే మంచిది. ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ହିଁ ଭଲ। ప్రతి ఒక్కరి జీవితం చాలా కష్టమైన పరిస్థితుల మధ్య ప్రయాణం చేయొచ్చు. ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖି ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିପାରେ। ప్రభునందు ప్రియులారా, జీవము గల దేవుని వాక్యములో వ్రాయబడిన కొన్ని సంగతులను మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు అక్కడ చెప్పిన మాట, ఆయన ఏమన్నాడంటే 3వ అధ్యాయములో, ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଇବ କହିଥିବା କଥା ଗୁଡାକ 3 ପର୍ବରେ 12వ వచనం, 12 ପଦ, మోకాళ్ళ మీద నన్నేల ఉంచుకొనిది, నేనేల స్థనములను కుడిచి తిని అని మాట్లాడుతున్నాడు. ଜାନୁ ଯୁଗଳ କାହିଁକି ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଅବା ମୋହର ପାନ ନିମନ୍ତେ ସ୍ତନ୍ୟ କାହିଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା କହିକି କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। నాకు ఈ పరిచర్య లేకుండా ఉంటే బాగుంటదని అంటున్నాడు. ଆଉ ଆଇବ କହୁଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିଚର୍ୟା ମୋ ପ୍ରତି ନଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା।
మోకాళ్ళ మీద ఆడించుటతో పాటు చంకబెట్టుటకు కూడా ఉన్నది. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାନୁଯୁଗଳ କାହିଁକି ମତେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଆଉ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି యెషయా గ్రంథం 66:12లో ଜିସାୟ ତାର 26:12 ପଦରେ ఇవన్నీ ప్రయాసలు పడి నన్ను పెంచి ఇప్పుడు నేను బాధపడుట కంటే ప్రయాస కూడా నాకు చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుందని అంటున్నాడు. ଆଉ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ବା ଦୁଃଖ ବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ନ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ଥାନ୍ତା କହୁଅଛନ୍ତି। నేను పుట్టినప్పుడే మరణించి ఉంటే మరో ప్రపంచంలో గొప్పవారితో ఉండేవాడను గదా అన్నాడు 12-16 వచనాలు. ଆଉ 12 ପଦରୁ 13 ପଦରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ମରିଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥାନ୍ତି କହୁଅଛନ୍ତି। మరణించిన వారు విశ్రాంతి పొందుదురనియు అన్ని రకముల మనుషులకు సమాధి విశ్రాంతినిచ్చే చోటు. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେ ଲୋକ ମରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ। పేద గొప్ప పెద్ద చిన్న మంచి చెడు యజమాని బానిసత్వం అందరూ విశ్రాంతిలో ఉందురని యోబు యొక్క ఉద్దేశం. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ବଡ ସାନ ଧନୀ ଗରିବ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବିଶ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିବେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 13-19 వచనాల్లో యోబు అన్ని చోట్ల అదే ఉద్దేశం వెళ్ళబుచ్చుచూ ఉన్నాడు. 13ରୁ 19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଇବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡାକ କହୁଅଛନ୍ତି। 7-8-10 వచనాలు, ଆଉ 7, 8ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 వచనం, 21 ପଦ 14వ అధ్యాయం 10-15 వచనాలు, ଆଉ 14 ପର୍ବର 10ରୁ 15 ପଦ 16-22, 16-22 ପଦ 17వ అధ్యాయం 13-16 వచనాలు, 17-13ରୁ 16, 19వ అధ్యాయం 20-27 వచనాలు, 19 ଆଉ 20ରୁ 27 పର୍ଯ୍ୟନ୍ତ పଦ గుଡାକ, 21వ అధ్యాయం 23-26 వచనాలు, 21 ପର୍ବ ତାର 21ରୁ 23 ମଧ୍ୟ 24వ అధ్యాయం 19-20 వచనాలు. 24 ପର୍ବର 19ରୁ 20 ମଧ୍ୟ। యోబు మాత్రమే కాదు, పాత నిబంధన భక్తులందరూ అలాగే చెప్పుచూ ఉన్నారు. କେବଳ ଆଇବ ମାତ୍ର କହୁନାହାନ୍ତି, ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଗୁଡାକ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର କହୁଅଛନ୍ତି। కీర్తన 58:8, ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 58ର 8, ప్రసంగి 6:3, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ଆଉ ଉପଦେଶକ 6:3, యెషయా 58:1-2. ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜିସାୟ ତାର 58ର 1-2। పాత నిబంధన గ్రంథములో పరిపూర్ణ సత్యం బయలుపరచబడలేదు గనుక అందరూ ఒకే స్థలములో విశ్రాంతి పొందుదురని తలంచారు. ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ ହେଇନି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ କୁହାଯାଇଛି। అయితే ఈ దినాలలో దేవుడు క్రమక్రమేణ సత్యమును బయలుపరచుచు సర్వసత్యాన్ని బయలుపరిచాడు. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। యోహాను 16:13, ଆଉ ଜହନ ସୁସମାଚାର 16:16, దేవుణ్ణి నమ్మిన వారికి నమ్మని వారికి ఉన్న వ్యత్యాసం ప్రియ ప్రభువే బయలుపరిచాడు. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। దేవుణ్ణి ఎరిగిన లాజరు అబ్రహాము రొమ్మున ఆనుకొని విశ్రాంతి పొందాను. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଲାଜାର ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇକି ସେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। మారు మనసు పొందని ధనవంతుడు పాతాళ లోకంలో అగ్ని జ్వాలలలో బాధపడెను. ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଧନୀ ଆଉ ସେ ପାତାଳ ଯାଇକି ସେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ। యేసుక్రీస్తు తరువాత పరిశుద్ధాత్మ దిగి వచ్చాక సంపూర్ణ సత్యం బయలుపరచబడింది. ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଦେଖିଛୁ। యోహాను సువార్త 14:26, ଜହନ ତାର 14:26, 16వ అధ్యాయం 12-13 వచనాలు.
16, 12 ଆଉ 13 ପଦ ଦେଖାଇଛି। కనుక సంగతి ఇప్పుడు మనకు సరిగా అర్థమైనప్పుడు అక్కడే విశ్రాంతికి వెళ్ళే వారమే అయినప్పటికీ విశ్రాంతి పొందే విధానం ఎంతో వివరంగా వ్రాయబడింది. ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନର ବିବରଣ ସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆମେ యోబు గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 20 నుండి 26 వచనాలలో ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ତାର 3:20-24 ମଧ୍ୟରେ అక్కడేమనుకుంటున్నాడంటే ఇంత బాధలో ఉన్న నాకు జీవించుట ఎందుకు అని మాట్లాడుతున్నాడు. ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ମୁଁ ଜୀବନ ଦିଆଯାଏ? నిజమే, యోబు బాధ ఎంత భయంకరమైనదో తాను చస్తే బాగుండును మంచిది అన్నట్టుగా ఉంది ఆయన బాధ. ଆଇବ ଏମିତି ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ପାଇଲେ ଯେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ମରିଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ। ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అతని బ్రతుకు అతనికి చేదైపోయింది, చావు అతనికి లాభంగా మారుద్ది, మేలు అన్నట్టుగా అయిపోయింది. ଆଇବ କହୁଅଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରାଣ ହିଁ ତାକୁ କଣ ହେଲା ମାନେ ମାନେ ତିକ୍ତ ହେଲେ ମଲେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଆଇବ। ఆ బ్రతుకు దుఃఖం, మరణిస్తే ఆనందం అనేది ఆయనకు అర్థమైంది. ଆଉ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଦୁଃଖ ମଲେ ବହୁତ ଲାଭ କହିଲେ। 20 నుండి 22 వచనాలు మనము ఆ మాటలు గమనించవచ్చు. ଆଉ 20-22 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା। 10వ అధ్యాయం మొదటి వచనం కూడా మనం చూడవచ్చు. 10 ପର୍ବର 1 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, నా బ్రతుకునందు నాకు విసుగు పుట్టినది, నేను అడ్డు లేకుండా అంగలార్చెదను, నా మనోవ్యాకులము కొలది నేను పలికెదను అని మాట్లాడుతున్నాడు. ମୋ ପ୍ରାଣ ମୋ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଆପଣା ଦୁଃଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ କହିବି, ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ତିକ୍ତତାରେ କହିବି। చూసారా, ఆయన బ్రతుకు ఆయనకు విసుగు పుట్టించింది అన్నాడు. ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ଆପଣା ପ୍ରାଣର ତିକ୍ତତା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। 11, 16లో కూడా నిశ్చయముగా నీ దుర్దశను నీవు మరచెదవు అనే మాట చూస్తాం. 11-16 ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆପଣା ଦୁଃଖ ପାଶୋରି ପକାଇବ କହୁଅଛି। కనుక ఇలాంటి సంగతులు దైవ లేఖనంలో వ్రాయబడ్డాయి. ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 7వ అధ్యాయం 11వ వచనములో 7-11 పଦରେ నేను నా నోరు మూసుకొనను, నా ఆత్మ వేదన కొలది నేను మాటలాడేదను, నా మనోవేదనను బట్టి మూల్గుచుండెదను అన్నాడు. ମୁଁ ଆପଣା ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣା ମନର ବେଦନାରେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ତିକ୍ତତାରେ ବିଳାପ କରିବି କହିଲେ। 7:21 అన్నాడు, నీవేళ నా అతిక్రమము పరిహరింపవు, నా దోషము నేల క్షమింపవు, నేనిప్పుడు మంటిలో పండుకొనేదను, నీవు నన్ను జాగ్రత్తగా వెతికెదవు గాని నేను లేకపోయేదను అని మాట్లాడుతుంది. 7-21 କହିଲେ, ପୁଣି ତୁମେ କାହିଁକି ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରୁନାହ, ମୋର ଅଧର୍ମ ଦୂର କରୁନାହ, କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ଧୂଳିରେ ଶୟନ କରିବି, ପୁଣି ତୁମେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ମୋର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନଥିବି କହିଲେ। ఇక ఆయన ప్రాణాన్ని ఆయన ఏం చేశాడో చెప్పాడు. యోబు గ్రంథం 9:21 9-21 ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, నేను యథార్థవంతుడనైనను నా యందు నాకు ఇష్టము లేదు, ମୁଁ ସିଦ୍ଧ, ମୁଁ ଆପଣାକୁ ମାନ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ, నేను నా ప్రాణాన్ని ଆପଣ తృణీకరిస్తున్నాను అన్న. ସେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ବିଷୟ କହୁଅଛନ୍ତି। యోబు వేసిన ఈ ప్రశ్న మానవ చరిత్ర ఆరంభాల నుంచి మనుషులను కలతపెట్టుచూ ఉన్నది. ଆଇବ କହିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ పృథివీରେ మనుష్యର ఆరంభରୁ এই విషୟ విచଳିତ କରୁଅଛି। ప్రశ్న ఏంటంటే జీవితం బాధలతో నిండి ఒక ఆశాభావం గాని గమనము గాని లేనప్పుడు బ్రతికి ఏమిటి ప్రయోజనం ఏమిటి? బ్రతికి
అన్నట్టుగా ఉంది. ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଭରସା ନାହିଁ, ଆଶା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କାରଣ କଣ? କାହିଁକି ଏଇ ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି? చూడండి, 2 రోజుల క్రితం ప్రేమించిన అమ్మాయి చనిపోయిందని, ఆ అమ్మాయి చనిపోయినప్పుడు బానే మాట్లాడాడు. ఇదిగో నేను కూడా 2 రోజుల్లో వచ్చేస్తా అని చెప్పాడు. నిజంగా 2 రోజుల్లో హ్యాంగింగ్ చేసుకుని వాడు చచ్చిపోయాడు. వాళ్ళేదో బుల్లితెర నట్లో ఎవరోనంట వాళ్ళు. ଆଉ କୋଉଠି ମାନେ ପ୍ରେମ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଝିଅକୁ ଆସିବି କହିକି ସେ ଶେଷରେ ଫାଶୀ ହେଇକି ମରିଗଲା। అంటే వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆమె లేదు కాబట్టి నేను బ్రతకడం ఎందుకు అనుకున్నాడు వాడు. ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ପୁଅର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମାନେ ଝିଅ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିକି ରହିବି କହିଲେ। కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితులు కనబడి చాలా మంది సూసైడ్‌లు చేసుకుంటా ఉన్నారు. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଫାଶୀ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। యోబుకైతే జీవితం అనవసరంగా అసాధ్యంగా అయిపోయింది. ଆଇବକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ସେ ଅକାରଣରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। బాధల్లో ఉన్న భక్తులందరూ ఇలాగే పలికారండి. ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦୁଃଖରେ ଦେଇକି ଗଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡାକ କହିଛନ୍ତି। సంఖ్యాకాండం 11వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో మోషే ଆଉ పలికాడు. ଗଣନା 11:15 ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। రాజుల మొదటి గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో ఏలియా పలికాడు, ఇంత మట్టుకు చాలు అని. ଆଉ 19 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀରେ ଆମେ ଏଲିୟଙ୍କର ବିଷୟ ବି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ఇర్మియా గ్రంథములో ఇర్మియా 20వ అధ్యాయం 14-15 వచనంలో పలికాడు. ଜେରେମିୟା ମଧ୍ୟ 20:14 ମଧ୍ୟ କହିଥିବା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। యోనా గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో ఆయన కూడా పలికాడు. ଜୁନେଶ 4:18 ମଧ୍ୟ ଜୁନେଶ କହିଥିବା କଥା ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। అయితే వీరిలా పలికారు గాని చనిపోలేదు. ଏମାନେ ସବୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମରି ନାହାନ୍ତି। ఎవరెవరు పలికారు? మోషే పలికాడు, ఏలియా పలికాడు, ఇర్మియా పలికాడు, యోనా పలికాడు. జీవితం మీద విరక్తి వచ్చింది వాళ్ళకి ఎదుర్కొనే పరిస్థితులను బట్టి. ଆଉ କିଏ କିଏ କହିଲେ? ମୋଶା କହିଲେ, ଜିର୍ମିୟା କହିଲେ, ଜୁନେଶ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। అయితే బైబిల్లో ఇతర భాగాల్లో ముఖ్యంగా క్రొత్త నిబంధనలో దేవుని ప్రజలకు వచ్చే బాధలకు కారణాలు చెప్పబడ్డాయి. କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ହେତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ଦେଇ ଗଲେ ତାର କାରଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ఆ వచనాలు చెప్తాను. క్రొత్త పాత నిబంధనలో ఉన్న సంగతులను మీరు చక్కగా రాసుకొని తర్వాత చదవండి. ସେଇ ପର୍ବ ପଦ ଗୁଡାକ କହିବି, ଆଉ ପୁରାତନ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ପଢନ୍ତୁ। దేవుని ప్రజల బాధలకు లేక దేవుని ప్రజలకు వచ్చే బాధలకు కారణాలు ద్వితీయోపదేశకాండం 8వ అధ్యాయం 2వ వచనం మరియు 16వ వచనం. ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 8:2-16 ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଆସିଲା। కీర్తన 66 10-12 చరణాలు. ଗୀତ ସଂହିତା 66:10-12 ପଦ। రోమాపత్రిక 5:3-4 వచనాలు. ରୋମୀ ତାର 5:3-4 పଦ। కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 12వ అధ్యాయం 7-10 వచనాలు. ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 12:7-10। హెబ్రీ పత్రిక 12వ అధ్యాయం 5-11 వచనాలు. ଫେବ୍ରି 12:5-11 ମଧ୍ୟରେ। యాకోబు పత్రిక 1:2-4 వచనాలు. ଯାକୋବ ତାର 1:2-4 ମଧ୍ୟରେ। పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 1:6-7 వచనాలు. ପ୍ରଥମ ପିତର 1:6-7। ఇలాగూ ఎన్నో వాక్యాలు గ్రంథంలో వ్రాయబడ్డాయి. ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଆଉ ପଦ ଗୁଡାକ, ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଲେଖାଯାଇଛି ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ। యోబుకు ఇవేమీ తెలుసుకునే అవకాశం ఆయనకి లేదు. ଆଉ ଆଇବକୁ ଏଇ ବିଷୟ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। కారణం యోబు కాలములో బైబిల్ వ్రాతలు ప్రారంభం లేదు. କାରଣ ଆଇବଙ୍କ ସମୟରେ ବାଇବଲର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। కానీ ఈ దినాలలో మనకు ఆ బాధలు కలిగినప్పుడు మనకెన్నో ఆదరణ వాక్యాలు ఉన్నాయి. అవును కదండి? କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ଗୁଡାକରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଅଛି। కీర్తన 119:50 గాని,
ଗୀତ ସଂହିତା 119:50, అలాగే 92వ చరణం గాని 92 143వ చరణం గాని. ଆଉ 143 ପଦ ମଧ୍ୟ ଚରଣ ମଧ୍ୟ యోబుకి ఈ సంగతులు తెలియవు. ଆଇବ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। యోబు గ్రంథంలో కూడా ఇందుకు కారణాలు కనబడడం లేదు. ଆଉ ଆଇବଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦେଖାଯାଉନି। చివరిలో మాత్రం యోబు గ్రంథము చివరిలో మాత్రం దేవుడు ప్రత్యక్షమై యోబును బాధల నుండి విడిపించి రెండంతల ఆశీర్వాదం ఇచ్చిన మాట మాత్రం వాస్తవం. କିନ୍ତୁ ଆଇବର ପୁସ୍ତକର ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଆଇବଙ୍କୁ 2 ଗୁଣ ఆశీర్వాద କରିଥିବା విషୟ ବାସ୍ତବ ଅଟେ। యోబు గ్రంథం 42:7 నుండి 16 వచనాలలో చూడవచ్చు. ଆଇବ 42:7-16 ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ఇది ఆఖరిలో జరిగిన సంగతి గాని యోబు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు ఇది ఆయనకు తెలియదు. ଏହା ପରିଶେଷରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଆଇବ ଦୁଃଖରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇନି। అయినా యోబుకు దేవుని మీద నమ్మకము చేత ఆయన నన్ను శోధించిన తరువాత నేను సువర్ణంగా మారుదును అన్నాడు యోబు గ్రంథం 23:10లో. ଆଇବ 23:10ରେ ଆଇବ କହିଲେ, ଆଇବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇବଙ୍କ ଉପରେ ଆଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୁଁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେବି କହିଲେ। 10 నుండి 12 వచనాలు చదువుకున్నా మంచిదే. 10-12 ମଧ୍ୟ ପଢିଲେ ଭଲ। చావు తర్వాత ఏమి సంభవిస్తుందోనన్న భయం యోబుకు లేదండి. ଆଉ ମଲା ପରେ କଣ ଘଟୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଭୟ ଆଇବକୁ ନଥିଲା। యోబు మనస్సాక్షిలో ఏ దోషారోపణ కనబడడం లేదు. ଆଇବଙ୍କର ବିବେକରେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇନି। దేవుని ఎదుట నిలిచి తన జీవిత కాలం అంతటిని గూర్చి ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ବିଷୟରେ సంజాయిషి చెప్పుకోవడానికి కూడా అతనికి భయం లేదు. ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିନାହାନ୍ତି। ఎందుకంటే అతని జీవితం యథార్థముగా ఉన్నది గనుక యోబుకు పూర్ణ ధైర్యం ఉంది. କାରଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅତି ସରଳ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆଇବଙ୍କୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଥିଲା। ఆ మాటలే అక్కడక్కడ జ్ఞాపకం చేశాడు యోబు గ్రంథం 13:15లో 15ର ତାର ଆଉ 13-15ରେ ମଧ୍ୟ 27 నుండి 5లో మనము చూస్తాం. ଆଉ 27ରୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେଇ ପଦ ଗୁଡାକ। 27వ అధ్యాయం 5వ వచనం. 27 ପର୍ବର 5 ପଦ। యోబు ఒకటే తలంచాడు, ఈ బాధలను చూచి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం హత్యతో సమానం అని గుర్తించాడు. ଆଉ ଆଇବ ଏଇ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ଏହା ଏକ ନରହତ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ସମାନ କହିଲେ। కనుక బాధను అనుభవించాడే గాని ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు. ఆత్మహత్య చేసుకొనటానికి కూడా మనసు లేదు ఆయనకి. ଆଉ ସେ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ନାହିଁ ବା ତାର ମନ ବି ନଥିଲା। ఇలారా నిజంగా మనం ఆలోచన చేస్తే యోబు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నాడు, దేవుని మీద ఎంత ఆనుకొని ఉన్నాడు, ఇది మనం మనసులో పెట్టుకోవాలండి. ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଇବ ଏତେ ସାହସ ଥିଲେ ଆଉ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଥିଲେ, ଏହା ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। చాలాసార్లు మనకున్నవన్నీ పోవచ్చు, మనకున్న వారందరూ మనల్ని విడిచిపెట్టచ్చు, మన మీదని నిందలు వేసి మనకు దూరం కావచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం కృంగిపోతా ఉంటాం. అస్సలు కృంగిపోవద్దు. ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଯାହା ଅଛି ସବୁ ହୁଏତ ଆଉ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବ, ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବେ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆମ ଉପରେ ହୁଏତ ଅଭିଯୋଗ ନିନ୍ଦା ଆଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ କେବେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡିବା, ଆମେ ଦୁଃଖ ନ ହେବା। శ్రమ దినమున కృంగిన ఎడల మనము చేతగాని వారమైపోతాం. ଯଦି କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସାହସ ବିହୀନ ହେଇଯିବା। యోబు తాను పుట్టిన దినాన్ని శపించుకున్నా, నాకెందుకు వచ్చిన బ్రతుకు, చస్తే బాగుండు నా అనుకున్నా కూడా నాకు దేవుడున్నాడు అనే నిరీక్షణ ఆయనకున్నది. ହୁଏତ ଆଇବ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେ ସାପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା ଅଛି
ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। లేఖనాల ఆధారము లేనప్పుడు దేవుని నమ్మాడు, దేవుని ଆଉ కొరకు నమ్మకంగా జీవించాడు. କୌଣସି ବାକ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ନଥିଲେ ବି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆଉ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ప్రియులారా, ఇలాంటి సందర్భాలు ఆలోచన చేసినప్పుడు చాలాసార్లు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టడమో, లేక దేవుణ్ణి దూషించడమో, లేదు దేవుడు నాకు అన్యాయం చేశాడని అందరికీ చెప్పడమో, లేక దేవుని సన్నిధికి మానేసేయడమో, నా బ్రతికి ఇదే మంచిదేమోలే, దేవుని నమ్ముకుని నాకేంటి ఫలితం అనేవాళ్ళు మన కళ్ళ ముందు చాలా మంది కనపడుతున్నారు. ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ଅନେକ ଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେଇଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେବାରେ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। వాళ్ళకి దేవుని యందు నమ్మకం లేదన్నమాట. వారు దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండరన్నమాట. అసలు వాక్యాన్ని వారు ఆధారం చేసుకోరు. ఈరోజు మనము నమ్మటానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి, అయినా నమ్మకుండా రకరకాలుగా మాట్లాడడం, వాళ్ళని తిట్టడం, వీళ్ళని తిట్టడం, ఇంకొకళ్ళని తిట్టడం, ఇవి చాలా దారుణంగా చేస్తూ ఉంటారు. ଏପରି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ତା ନୁହେଁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ନିନ୍ଦା କରିକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। వారి వల్ల నేను ఇలాగైపోయాను, వీరి వల్ల నేను ఇలాగైపోయాను, వీళ్ళు ఇలా చేశారు నాకు, వాళ్ళు అలా చేశారు, ఇలా రకరకాల మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అస్సలు ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ మాట్లాడకూడదు. దేవుని సెలవు లేకపోతే ఎప్పుడు ఏది జరగదనేది మనం బాగా దృఢంగా నమ్మాలి. ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ମତେ ଏମିତି ହେଲା, ଏହା ଯୋଗୁ ମତେ ଏମିତି ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଏମିତି ହେଲା, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁମତି ବିନା କିଛି ହେବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଦୃଢରେ విశ్వాసరే స్థిర ହେଇକି ରହିବାକୁ పడిବ। శరీరంలో ఉన్నాం కాబట్టి కొన్ని బలహీనతలు ఉన్నాయని మనము సమర్థించుకోకూడదు. ఆ బలహీనతలు లేకుండా ఉండడానికి దేవుని వాక్యం, బలమైన వాక్యం మనకుంది కాబట్టి మనం బలహీనులం కాకూడదు. ହଁ ମତେ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଶରୀର ଭଲ ନାହିଁ କହିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ଆମେ ଫୁଟେଇ ଦଉଛୁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଗକୁ ବଢିବା, ଯେ ଶରୀର ରୋଗ ସଂକଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। కనుక దేవుని పిల్లలమైన మనల్ని రకరకాలుగా మాట్లాడతారు, రకరకాలుగా నిందిస్తారు, రకరకాలుగా మెసేజ్లు పెడతారు, మన గురించి నాలుక భుజాన్ని వేసుకొని చెడ్డగా చెప్పడం తిరుగుతారు. అబ్బో, వాళ్ళ డ్యూటీ అది, వాళ్ళ సాతాను దూతలన్నమాట, అలా తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ మాటలు నమ్మి మనం మోసపోయి మన విశ్వాసంలో మనం బలహీనులం కాకూడదు. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିବେ, ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ, ମେସେଜ ଗୁଡାକ ପଠେଇବେ, ଫୋନ ଦ୍ଵାରା କହିବେ, ଏଇ ସବୁ ଶୁଣି ଆମେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ఎన్నో రకాలుగా ఒక్కొక్కసారి అన్ని దిక్కుల నుండి వచ్చి మీద పడిపోయినట్టుగా ఉంటాయి పరిస్థితులు. కానీ మన సెంట్రల్ కంట్రోల్ మన ప్రభువే, ఆయన్నే గురి కలిగి ఉండాలి. కానీ మనం ఎప్పుడు గురి తప్పి కుడి ఎడమలకు తొట్టిల్లిపోకూడదు. ଥରେ ଥରେ ସବୁ ବିପଦ ଆପଦ ଦୁଃଖ ଆସିକି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୃଢ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ఎన్నో పరిస్థితులు జీవితంలో ఎదురవుతాయి. మనం చెయ్యని వాటికి కూడా మనకి ఆపాదించి మనల్ని చెడ్డగా చిత్రీకరించి, చెడ్డగా సాక్ష్యాలు చెప్పి, అవసరమైతే అబద్ధ సాక్ష్యాలు పుట్టించి కూడా మన మీద నేరాలు మోపుతారు. కానీ ముందుకొచ్చి మాత్రం నిరూపించలేరు, అది చేత కాదు వాళ్ళకి. ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନ କରିଥିବା କାମ ଗୁଡାକ ବି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କରିକି, ସେମାନେ କାହାଣୀ କହିକି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିକି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରେଇ ପାରିବେନି। వారు చాటు చాటున మొరుగుతూ ఉంటారు, అయినా మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు తోడై ଆଉ ఉన్నది మన ప్రభు, వాగ్దానం ఇచ్చింది మన ప్రభు, గమ్యం చేర్చేది మన ప్రభు. మనమైతే గురి తప్పకూడదు, అంతే. ସେମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଲୁଚି ଲୁଚି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଉଜି ପଡିବାକୁ ପଡିବ। మనము దాదాపుగా ఈ పరిచర్య 4 సంవత్సరాలుగా కొనసాగిస్తా ఉంటే వెనక ఎన్ని మాటలు, ఎన్ని నిందలు, ఎన్ని రకాల పరిస్థితులు,
ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ నేను వేటిని లెక్క చేయను. నా ప్రభు నాకున్నాడు, వారికి తగిన సమాధానం ఆయనే ఇస్తాడు అనే విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. ପାଖାପାଖି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ସେବା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ନଉଛି, ଅନେକ ନିନ୍ଦା, ଅନେକ କଥା ମୋ ପଛରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଧରିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ କହିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। దేవుని పిల్లలు ఏం చేస్తారండి? ఎవరిలోనైనా లోపం ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి మందలించి, బ్రదర్ అది మంచిది కాదు, ఇలా ఉంది అని చెప్తారు. ఇంకొక వ్యక్తికి చెప్పి చెడ్డ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారంటే వాళ్ళు దేవుని పిల్లలా, సైతాను పిల్లలా? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ଜାଣିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଆଉ ସେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ, ଆଉ ସିଧାସଳଖ କହିବେ ଭାଇ ଏମିତି ନାହିଁ ସେମିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଲୁଚିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆଉ ଅନେକ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। దేవుని ఎదుట మనము నమ్మకస్తులుగా ఉన్నప్పుడు మన సరళత నుండి ఎవ్వరూ మనలను చెరుపలేరు. దేవునికి మహిమకరంగా జీవించాలి. ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି ଥିବା, ତାହେଲେ କେହି ବି ଆମମାନଙ୍କ ସରଳତାରୁ ଆମକୁ ଟାଣିକି ନେଇପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। చెడ్డ మాటలు కూడా చెప్పక్కర్లే. ఇప్పుడు రాజ్పాల్ గారిని పిలుద్దామని ఎవరు అన్నారని, ఆయన ఎందుకులేండి పిలవడం, ఆయన సాక్ష్యం బాగలేదు అన్నారనుకోండి, ఇక చాలు. ఇంకేమి అది ఏంటి అనేది కూడా ఆలోచన చేయరు. అది ఇక ఆలోచన అవును, కూడా చేయరు. ఎందుకులేండి, ఆయన ఎందుకులేండి అన్నాడు కాబట్టి మనకెందుకు వచ్చిన తలనొప్పి అనుకుంటారు తప్ప, అది ఏం చేశాడు, ఎందుకు ఇలాగా అని. నేనే కాదు, మీ విషయంలో కూడా అందరికీ వస్తుంది. అంటే నా మీద పెట్టుకున్నాను అంతే. అలాగున ఆలోచన చేసి దాన్ని సత్యం ఏంటి, నిజమేంటి, అసత్యం ఏంటి అని ఆ ఆలోచన కూడా ఉండదు అంతే. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ହୁଏତ ରାଜପାଲ ଭାଇ ଆଉ ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଡାକିବାନି ସେବାକୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଅନେକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତେ ନୁହେଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତି କାହିଁକି ତାକୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି କାହିଁକି, କଣ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ରହିଯିବେ। ఇలాంటి వాళ్ళని చాలా మందిని గమనిస్తున్నా. ଆଉ వాళ్ళ ଏଇପରି లెక్క ଲୋକମାନଙ୍କୁ వాళ్ళు వాళ్ళ లెక్క దేవునికి బాగా అప్పగించుకుంటారు. ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବେ। ఒకవేళ మామూలుగా పాపాలు చేయకపోవచ్చేమో గాని సహోదరుల మీద నేరాలు మోపి పెద్ద పాపాలే చేసేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. నిజమా కాదా? କିନ୍ତୁ ଆଉ ହୁଏତ ଆଉ ସାଧାରଣ ପାପ ସେମାନେ କରୁଥିବେ କି ନାହିଁ କି, କିନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ପାପ ଏଇଟା। ఇలా సహోదరుల మీద నేరాలు మోపేవాడు ఎవడు? అపవాదం చెప్పాడు ప్రకటన గ్రంథంలో. ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଶୈତାନ କେବଳ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଶୈତାନ ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣେ। కనుక వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు అనుచరులు అంటే వాళ్ళ అనుచరులే. ମାନେ ସମସ୍ତେ କାହାର ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଶୈତାନର ଅପବାଦର ଅନୁସରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। మనం పేరు పెట్టి ఏమి చెప్పక్కర్లేదు, వారి జీవితాలు ఇక అంతే అని మనకు అర్థమైపోతుంది. ସେମାନଙ୍କ ନାମ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ସେମିତି। అయితే ఒకటి, మీ మీద అబద్ధముగా చెడ్డ మాటలెల్లా పలుకునప్పుడు మీరు సంతోషించి ఆనందించుడి, మీ ఫలము పరలోకములో అధికమవుతుందన్నాడు. కొన్నిసార్లు మన ఫలం పరలోకంలో అధికం కావాలంటే ఇలాంటివన్నీ ఎదురవుతా ఉంటాయి అనేది ఈరోజు వాక్యం ద్వారా ధైర్యపరచబడొచ్చు మనం. କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଆଉ ତୁମମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଅଛି କହିଲେ। నిజం ప్రియులారా, చాలా 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 జీవితంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళను మనము తోలనాడినట్లుగా, అసహించుకున్నట్లుగా అవుతాం. అలా కూడా అవ్వద్దు మనం. ఏం జరిగినా ప్రభుకు స్తోత్రం. ଆଉ ప్రభువే ବାସ୍ତବରେ చూసుకుంటాడు, ପ୍ରିୟମାନେ, ప్రభువే లెక్క అడుగుతాడు, ప్రభువుకే అప్పగించుకోవాలి. పగ తీర్చుట నా పని ఆయన అన్నాడు కాబట్టి ఆయనకే అప్పగించాలి. ପ୍ରଭୁରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ 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 ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱେଷ କରିବାନି, ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଦେଖିବାନି। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ହିସାବ ନେବେ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా భక్తి కలిగినటువంటి భక్తుల జీవితాలు ఖచ్చితంగా ఈ లోకంలో రకరకాల కష్టాల చేతనే ముందుకు కొనసాగుతాయి. చివరికి ఆ వారే ఆశీర్వదించబడిన వారు అవుతారనేది
యోబు జీవితంలో మనం నేర్చుకునే గొప్ప పాఠం అండి. ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ଅଭିଯୋଗ ଦେଇକି ଯିବେ ଆଇବ ହିଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ఆ సింపుల్ గా కూడా నలుగురు సేవకులకు సహకారంగా ఉన్నారనుకోండి శంకర్ గారు. ହଁ ଯଦି ଆଉ 4ଟି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ఈయనకి ఎంత రాకపోతే ఇంత సహకారం ఇస్తాడంటారు. అది కూడా నిందే. మన కష్టార్జితం లేదో ఉపకారం చేసినా దానికి కూడా సమస్యే. ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପଇସା ବାହାରୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଲେଖା ପଇସା ଦଉଛି କହିକି ଆଜି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ఆ గొప్ప సేవ ఆయా ప్రాంతాల్లో చేస్తూ ఉంటే ఎంతొచ్చి పడిపోతుందో, ఎంతొచ్చి పడిపోతుందో, ఎంత దాచుకొని ఇంత ఖర్చు పెడుతున్నాడో, రాకపోతే ఎందుకు చేస్తారు ఇలాంటి సేవ అంటారు. ఈ మనుషుల యొక్క పరిస్థితులు అవి. କେତେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଆସୁଛି କି ଆଉ ସେ ବଡ ବଡ ସେବା କରୁଛି ବଡ ବଡ କାମ କରୁଛି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି। కాచే చెట్టుకి కర్ర దెబ్బలు, రాళ్ల దెబ్బలు, కాయిన చెట్టుని ఎవ్వరు కొట్టరండి. అది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଛ ଫଳୁଛି ସେଇ ଗଛକୁ ଲୋକମାନେ ବାଡି ଭଡେଇବେ ପଥର ମାରିବେ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ନାହିଁ ତାକୁ କେହି ବି ବାଡେଇବେନି ମାରିବେନି ମଧ୍ୟ। అయితే కాచే చెట్టుకు దేవుడు ఏం చేస్తాడు? ఎరువేస్తాడు, నీళ్లు పోస్తాడు, చుట్టూ కంచె కూడా వేస్తాడు ఆయన. అదే చెప్పాడు 23వ వచనం, కంచె వేయటం అన్నమాట 1:10లో మనం చూస్తాం. 1:10లో కంచె వేయుట. యోబుకు ଆଉ కంచె వేశాడు. ଯେଉଁ ଗଛ ଫଳ ଫଳିବ ଯେଉଁ ଗଛ ବଢିବ ସେଇ ଗଛକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଢ ଦେବେ ପାଣି ଦେବେ ସାର ଦେବେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। మరి కంచె వేసినప్పుడు అపవాది ఎందుకు ముట్టుకున్నాడు? దేవుడు కంచె ଦେଖନ୍ତୁ వేసినా దేవుడే పరీక్షకు అప్పగిస్తే నా బిడ్డ పరీక్షలో విజయము నెగ్గుతాడు, విజయశీలుడవుతాడు, ఓడిపోడు, ప్రతిదీ సహిస్తాడు అని దేవునికి తెలుసు. మనం కూడా అలాగే ఉండేటట్టుగా సిద్ధపడదాం. ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର 1:10ରେ ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବାଢ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ବାଢ କାଢିବେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ନେବାକୁ ଯିବେ ଆଉ ସେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରେଇବେ ଆମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। వర్తమానం చివరిలో ఒక మాట, దయచేసి ఏ ఒక్కరైనా నిందలైనప్పుడు, ఇబ్బందులైనప్పుడు నిరాశ నిస్పృహలతో కృంగిపోవద్దు. నిరీక్షణకర్త అయిన దేవుని వైపు చూస్తూ ముందుంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదాం. ଶେଷ କଥା ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦା ଦୁଃଖ ତାଡ଼ନା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ନିନ୍ଦା କରିବେ ଆପଣମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଦୌଡ଼ିବା ଆମମାନଙ୍କ ସାହସରେ। ప్రార్థన చేసుకోండి. ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। పరిశుద్ధుడవైన మా తండ్రి, ఘనుడవైన మా దేవ, మీ ఘననామానికి స్తోత్రములు, వందనములు చెల్లిస్తున్నాం. ପବିତ୍ର ପିତା ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ ଗୌରବମୟ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। మమ్మల్ని ఎంతో ఎక్కువగా ప్రేమించిన మా ప్రభువా, కృపతో మమ్మను జ్ఞాపకం చేసుకున్నందుకు స్తోత్రములు. ଆମମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ప్రతి విషయంలో మీకు మేము మహిమ తేవడానికి మా జీవితంలో ఒక చక్కని మాదిరిగా యోబును ఉంచి ఆయన ద్వారా మాకెన్నో పాఠాలు నేర్పినందుకై స్తోత్రం. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ମହିମା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଇବଙ୍କୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରଖିକି ଅନେକ ପାଠ ଶିଖେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ప్రతి విషయంలో నమ్మకస్తులంగా, యథార్థవంతులంగా, సర్వసత్యములో కొనసాగే వారిగా మా ప్రాణాత్మ దేహములను సిద్ధపరచమని కోరుచు ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ସତ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। వర్తమానం విన్న వారందరూ భారం మీ మీద వేసుకొని మీకు మహిమకరంగా ముందుకు కొనసాగడానికి సిద్ధపరచమని కోరుచు ଏଇ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଭାର ଥୋଇକି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున వేడుచు ఉన్నాము తండ్రి. ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ప్రభునందు ప్రియులారా,